See here, the today topic is DOL starter. For starting of induction motor, we are using DOL starter. DOL starter of three-phase induction motor. See here, starting of induction motor. There are two types of induction motor in AC. One is single-phase induction motor. Another one is the three-phase induction motor. Single-phase induction motor is not a self-start motor. Single-phase induction motor అనేది self start కాదు. అందుకే we are using the capacitors. We are using capacitor for starting and running. But three phase induction motor is a self starting motor. But we are for starting of three phase induction motor, we are using DOL starter. DOL starter nothing but direct online starter. Why we are using starters? Already you know why we are using starters. We are using starters for the purpose of for from protection from the high currents. High current నుంచి protections కోసం we are using the starter. By the nature of induction motor, what is the nature? స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు ఇట్ టేక్స్ ద హై అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. వాటికి కావాల్సిన అమౌంట్ కన్నా ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటాయి. వాటిని లిమిట్ చేసేందుకు వీఆర్ యూజింగ్ ద డిఓఎల్ స్టార్టర్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్టర్ వీఆర్ యూజింగ్ controlling the starting currents. For controlling the starting currents and protection from overload conditions. See here, a three-phase induction motor is a theoretically self-starting. The stator of an induction motor consisting of three-phase winding, which when connected to three-phase supply creating a rotating magnetic field. Whenever it is connected to a supply, that winding it produce the rotating magnetic field. This will link and cut the rotating conductor, which turns induce the current in the rotor conductors and create the rotor magnetic field. You know very well, రోటార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయితేనే అదేంది మోటార్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ద త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ డైరెక్ట్గా రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ కాదు. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ కెపాసిటర్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఏ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, this is about the why we are using the starters we are using from protection from the starting currents and also protection from the. See here, there are two advantages of a starter: reduce the heavy starting current and prevent motor from overheating. Reducing the heavy starting currents. Why we are using starter? Because reducing the heavy starting current and prevent the motor from overheating. What is the second disadvantages? Provide the overload and no voltage protection and provide the overload protection. If it is overload అయితే ఆటోమేటిక్గా స్టార్టర్ ట్రిప్ అవుతుంది. చెప్పు. దిస్ ఈస్ ద టూ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్టార్టర్. ఎందుకు స్టార్టర్ ఫస్ట్ మెయిన్గా స్టార్టర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అని ఎవరైనా అడిగితే, వై వీఆర్ యూజింగ్ స్టార్టర్స్? బికాస్ reducing the starting currents, limiting the starting current. That is the first advantage of the starter. And second advantage is protection from the overload. ఎప్పుడైతే ఓవర్లోడ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా హై కరెంట్స్ అనేటివి పోతాయి మోటార్కు. అలాంటప్పుడు స్టార్టర్ అనేది టర్న్ ఆఫ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద స్టార్టర్స్ ఫర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఏ ఇండక్షన్ మోటార్. ఆఫ్టర్ దట్ there are different methods. There are different methods we are using for induction motor start చేయడానికి. We are using so many methods. We are using DOL starter. DOL starter తోటి ఎక్కువగా మీ బాయిల దగ్గర ఉండేది మాత్రం DOL starter. ఆ స్టార్టర్ తోటి మాత్రమే ఆ స్టార్టర్ తోటి మనం ఏం చేస్తామంటే త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ను ఆన్ చేస్తాం. అండ్ స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్, ఇది కూడా మీకు తెలుసు, స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ స్టార్టర్? దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్టర్స్. డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ స్టార్టర్, స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్, ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టార్టర్, రోటార్ ఇంపిడెన్స్ స్టార్టర్ and power electronic starter. These are the different types of starter we are using for starting of induction motor. Because why we are using these different types of starters అంటే
ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ స్టార్టర్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఈజీ మెథడ్ టు ఈజీగా చేయొచ్చు. స్టా స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్ ఏంటంటే మోటార్కు మోటార్ ఆన్ అయ్యేటప్పుడేమో స్టార్ల వర్క్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డెల్టా. స్టార్లు అయినప్పుడేమో లిమిటింగ్ కరెంట్ అనేది లిమిట్ చేసి మోటార్ నార్మల్ స్పీడ్ తిరిగేటట్టు చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ 5 seconds ఆర్ ఆఫ్టర్ ద టైమ్ లిమిట్ ఆఫ్టర్ టైమ్ లిమిట్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఆ టైం లిమిట్ తర్వాత అది డెల్టాలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అట్లనే ఇలాంటి రోటర్ ఇంపిడెన్స్ స్టార్టర్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్టర్. టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. దిస్ ఇస్ ద డిఓఎల్ స్టార్టర్. దిస్ ఇస్ ద పవర్ వైరింగ్. పవర్ వైరింగ్ ఈజీ. ఇది కంట్రోల్ వైరింగ్. దేనికైనా సరే we have two types of good afternoon. There are two types of wiring: power circuit wiring and control wiring. పవర్ వైరింగ్ ఏంది? ఆర్వైబిని తీసుకొచ్చి దేనికి ఇస్తాం? రిలేకు. రిలే తర్వాత ఏంది? కాంటాక్టర్. కాంటాక్టర్ తర్వాత ఏంది? మోటార్కు. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఏం లేదు, ఎక్కడి నుంచి ఫస్ట్ లైన్స్ తీసుకొచ్చి రిలేకు, రిలే నుంచి కాంటాక్టర్, కాంటాక్టర్ నుంచి దేనికి? మోటార్కు. బట్ దిస్ ఈజ్ ద కంట్రోల్ వైరింగ్. కంట్రోల్ వైరింగ్ అంటే ఏంది? what is mean by control wiring? Nothing but by using the star delta starter we are control the motor whenever we గ్రీన్ బటన్ నొక్కంగానే స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా స్టార్ట్ అవుతందుకు ఎట్లా వైరింగ్ ఇవ్వాలి, అది ఈ వైరింగ్. జస్ట్ కంట్రోల్ వైరింగ్. ఫస్ట్ చూడండి, ఏమైనా 2 phases తీసుకోవాలి. ఎల్ వన్ ఫేజ్ నుంచి 1 2 అన్నది, ఈ 1 2 ఇక్కడ 1 2 see here, this 1 2కు ఇవ్వాలి. తర్వాత these are the contactors. ఇది జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. తర్వాత మీకే అర్థమైద్ది. దీన్ని ప్రాక్టికల్గా చేసేటప్పుడు ఈ కంట్రోల్ వైరింగ్ తెలుస్తుంది. ద డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ స్టార్టర్, ద సింప్లెస్ట్ మోస్ట్ inexpensive of all starting methods. It is usually used for squirrel cage induction motor. It is directly connected contact with the motor or full supply voltage. The starting torque like to be 0.75 to 2 times of full load torque. There are safety mechanism inside the DOL starter which provide the protection to motor as well as operator of the motor. Just you have to screenshot తీసుకోండి. జస్ట్ పవర్ వైరింగ్, కంట్రోల్ వైరింగ్ స్క్రీన్షాట్ తీసుకుంటే మీరు మామూలుగా డివోఎల్ స్టార్టర్ కనెక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు అర్థమైపోద్ది. ఇది this is the parts of the DOL starter. This is the parts of the DOL components. What are the components we are using in DOL starter? Fuses and MCBs. This is the symbol of the fuse and this is the MCB, symbol of the MCBs. Okay, designed to operate very quickly, protection against the short circuit current to earth or between the phases. See here, components. These are the isolators and isolator with integral fuses. These all are the parts, components of DOL starter. These are the main part in the DOL starter. ఇది మామూలుగా మీరు మన ల్యాబ్లు ఉన్నాయి, మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న మోటార్లు కాకుండా ఇది మామూలు వేరే కాంటాక్టర్. బట్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది DOL starter. దిస్ ఇస్ మీన్ బై కాంటాక్టర్. దిస్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాంటాక్టర్. కాంటాక్టర్లో ఏమేమి? కాయిల్ టెర్మినల్ A1 అండ్ A2, రెండు యాక్సిలరీ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, వాటిని వి కాల్డ్ యాజ్ A1 అండ్ A2. See here, these are the A1 and A2. This is the contactor. This is the main part in the DOL starter. And coil terminals. Coil terminal nothing but we have auxiliary coil ఉంటుంది, దాని terminals A1 and A2. Main terminals 135, auxiliary contact terminal 13 and male pole terminals 246, auxiliary contact terminal 14. These are the again two auxiliary contactors. These are the main pole terminals. These are the main. ఇక్కడ ఎట్లకెళ్ళి మనం ఆర్వైబి ఇస్తాము, ఇక్కడ కూడా ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వెళ్ళి అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్
controlling. See here, coil, main pole, auxiliary contact. Coil, main pole, auxiliary. When coil is energized, it becomes a magnetized pole contact close and auxiliary contact also close. ఎప్పుడైతే పవర్ సప్లై వస్తుందో దట్ కాయిల్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఏ మ్యాగ్నెట్, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ మ్యాగ్నెట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అట్రాక్ట్ ద auxiliary contact. See here, this is the overload relay or thermal type overload relay. This is the overload. ఇది కాంటాక్టర్ నథింగ్ బట్ మనము ఎప్పుడైతే గ్రీన్ బటన్ నొక్కంగానే అదేంది ఆ కాంటాక్ట్ ఆ పవర్ సప్లై తోటి కాంటాక్ట్ చేసేందుకు ఈ మెకానిజం దిస్ కాంటాక్టర్ విల్ బి యూస్ఫుల్. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఓవర్లోడ్ యూనిట్ ఆర్ థర్మల్ టైప్ ఓవర్లోడ్ రిలే? What is the use of this? This is using for protection of the motor. Whenever overloaded, that time this will be tripping automatically. Automatic ga ee thermal overload relay anedi trip aitadi. Okay, and it is also reduce the starting currents. Okay, these are the parts: main pole terminals 3 and rest button, auxiliary contacts, main pole terminals, auxiliary contacts. See here, and ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ కనబడుతుంది. బై యూజింగ్ దీస్ వీ హ్యావ్ టు లిమిట్ ద కరెంట్. అంతకన్నా ఎక్కువ కరెంట్ పోతే ఆటోమేటిక్గా ఈ రిలే అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. When motor overheat due to the overload condition, main pole latch the open auxiliary contact also latch open, and when interlocked with control circuit prevent the motor restoring itself when cool. Red push button can use it for reset. సేమ్ అదే ఓవర్లోడ్ కండిషన్లో ఓవర్ హీట్ కండిషన్లో థర్మల్ ఈ థర్మల్ నథింగ్ బట్ హీట్ డిపెండింగ్ అపాన్ హీట్ దిస్ relay will be work. These are the, you know about this push buttons. These are important: start push button and stop push button. This is the start push button, this is the stop push button. ఇంకోటి ఏమంటారంటే ఎన్ఓ కాంటాక్ట్ ఎన్సి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, ఇది ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసి ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ పుష్ దిస్ బటన్ దట్ టైమ్ దిస్ కాంటాక్ట్ విల్ బి 13-14 కాంటాక్ట్ అవుతుంది. ఈ స్టాప్ పుష్ బటన్లో ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి క్లోజ్, వెన్ ఎవర్ పుష్ దట్ బటన్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ ద సర్క్యూట్. In the start push button, whenever push the button that time it will be contacting, but in the stop push button it will be break the contact. This is the working of DOL starter. చూడండి ఇవే పార్ట్స్ అని, దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డివోల్ స్టార్టర్. ఏంటి రెండు పుష్ బటన్లు, ఒకటేమో థర్మల్ ఓవర్లోడ్ రిలే, ఇంకోటి కాంటాక్టర్ and isolators. These are the not important, but the main thing was these are the contactor, thermal overload relay and push buttons. ఇవన్నీ ఉంటే మనం ఒక డివోల్ స్టార్టర్ ఇవన్నీ ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటాయి. మనం ల్యాబ్లో వాడేటి అన్ని ఇన్బిల్ట్, బట్ ఇవి విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు ఏంది వైరింగ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ డివోల్ స్టార్టర్. How to DOL starter, how to work the DOL starter? The DOL starter consisting of coil operated contactor controlled by start stop push button. Whenever green push button వస్తే start to stop దాని కోసం, and pressing the start push button the contactor coil energized from the line L1. See here, this control wiring is contact with L1 line. So whenever giving the supply to by using push button, that time the coil will be energized and it becomes a magnetized and contactor will be contact with the power supply. What are the features of the DOL starter? What are the features for low and medium power of 3-phase motors? Low medium power motors కోసం we are using DOL starter.
and high starting torque, voltage dips, simple switching device, very high mechanical load. There is no difficulty in wiring. Wiring కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది DOL starter compared to another starting methods. The various components of DOL starter are being studied and their working strategies and implementation of methodology worked upon. An effort is being made study of relative complexities of the different components. This is about the DOL starter. Mainly why we are మీకు తెలవాల్సింది why we are using DOL starter. ఎందుకు DOL starter 3-phase ఇండక్షన్ మోటారు స్టార్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం బికాస్ reducing the starting currents, and second one is protecting from overload. These are the two advantages from the DOL starter. That's why we are using the DOL starter for starting of the 3-phase induction motor. These are the two advantages. After that, mainly me తెలవాల్సింది what are the main components in the DOL starter. What are the main components? One are the push buttons, start push button and stop push button, and contactor, and also thermal overload relay. ఈ 3 వాట్ తోటి కనెక్షన్ డయాగ్రామ్ ఉంటే we have to do the DOL starter. Okay, this is about the DOL starter. Take the screenshots. తీసుకోండి రవి, ఇది టేక్ దిస్ స్క్రీన్షాట్. మెయిన్గా ఇది కంట్రోల్ వైరింగ్, పవర్ వైరింగ్, కంట్రోల్ వైరింగ్. ఆల్రెడీ ల్యాబ్కి వచ్చిన కొంతమందికి తెలుసు పవర్ వైరింగ్ ఎట్లా చేయాలి, కంట్రోల్ వైరింగ్ ఎట్లా చేయాలి అనేది. సో పవర్ వైరింగ్, కంట్రోల్ వైరింగ్ ఒకసారి రాసుకోండి, డ్రా చేసుకొని లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకోండి. దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఇది ముందు ఇది ఇది తీసుకోండి, స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్. తర్వాత టేక్ దిస్. దిస్ వన్ క్లియర్గా కనబడుతుందారా? ఇది ఇవి తీసినవి ఒకసారి వాట్సాప్లో అప్లోడ్ చేయరి. నేను వీడియో రికార్డ్ కూడా చేస్తున్నా, ఒకవేళ దీన్ని యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేద్దాం. ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ది. సో ఇందులో మెయిన్గా మీకు ఈ వైరింగ్ ఒక్కటి వచ్చి ఉండాలి. ఇది వైరింగ్ ల్యాబ్లోకి వస్తే చెప్దాం. ల్యాబ్లో ఆల్రెడీ మహేష్ నువ్వు చేసినట్టున్నావు కదా కంట్రోల్ వైరింగ్ కొంచెం. అదే ఇవి మెయిన్గా త్రీ ఈ పార్ట్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఇంకా అవైలబుల్ ఉంటే మంచిగా. ఏం వాళ్ళు రాజ్ కుమారా? ఏమయ్యా రాజ్ కుమార్? ఏం పని చేస్తున్నావురా? ఏరా ఏ సబ్జెక్ట్ పోయిందిరా? సరే సరే. ఇంకొకటి మీకు ఈ క్రోమ్లా భారత్ స్కిల్ అని ఒకటి ఉన్నదిరా. ఈ క్రోమ్లో భారత్ స్కిల్ అని ఒకటి టైప్ చేయాలి. టైప్ చేసిన తర్వాత మీకు మీరు నిమి పోర్టల్లో మీరు లాగిన్ అయ్యారు కదా ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ తోటి, సేమ్ అదే ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ వెబ్సైట్ కనబడుతుంది మీకు. భారత్ స్కిల్ అని కొట్టిన తర్వాత ఈ వెబ్సైట్ కనబడుతుందా? ఇందులో కింద ఎలక్ట్రీషియన్ ఉందా?
దాని మీద క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ చూడండి స్టడీ మెటీరియల్ మీద క్లిక్ చేయి. మీకు సెమిస్టర్ వైజ్గా ఇచ్చారు ఇందులో, మీకు ఏది కావాలన్నా ఉన్నాయి అందులో, అన్ని నోట్స్లు ఉన్నాయి ఇందులో, ఎవ్రీథింగ్. మీకు హలో, మీకు ఏవి కావాలన్నా అవి ఏంది టెక్స్ట్ బుక్ లెక్కనే, సేమ్ టెక్స్ట్ బుక్ లెక్కనే అన్నీ ఉన్నాయి. ఒకసారి పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఏది ఏమో నాకు అంత ఐడియా లేదు దాని గురించి. సో తెలుసు ఏం ఏదో ఎగ్జామ్ రాయాలంటే కదా, మళ్ళీ ఒకసారి తెలుసుకొని చెప్పినట్టు. ట్రేడ్ ప్రాక్టికల్ బుక్స్ ఉన్నాయి, ట్రేడ్ థియరీ బుక్స్ ఉన్నాయి, వర్క్షాప్ క్యాలిక్యులేషన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. కింద కొన్ని వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి, ఒక వీడియో చూపెడతా మీకు. ఏదది మళ్ళీ అడ్మిట్ అడుగుతున్నావు, ఎన్నిసార్లు జాయిన్ అవుతావురా రాజకుమార్ నువ్వు? 2 times ఎందుకు వచ్చినావురా? వీడియో కనిపిస్తుందారా? వినిపిస్తుందా? సౌండ్ వినిపిస్తలేదా?